नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी जुलूस सर यूट्यूब चैनल को। पिला माने अष्टम श्रेणीर साहित्य बहिर जो रही गद्य विभागर दरिया दखल यही दरिया दखल गद्यर आमे जते तार प्रश्नावली रही सबू गोटे गोटे आलोचना आज करवा। आस ए दरिया दखल को लिखिंट अन्नपूर्णा महारणा। अन्नपूर्णा महारणा 1917 मसीहा जन्मग्रहण करथिले। आस प्रश्नावली आलोचना करवा। देख एक नंबर देला कौन कही केउ स्थान रे गांधीजी लवण आईन अमान्य करथिले। भारतर गुजरात राज्यर दांडी ठारे गांधीजी लवण आईन अमान्य करथिले। तापर देखिबा ख पुलिस केउ मानकर हाथ मोड़ी देइथिले। दांडी ठारू 4 माइल दूर 8 नामक स्थान रे केतेक सत्याग्रही लुण मारिबाकू जाइथिबा समय रे सेठारे पुलिस और सत्याग्रही मानक मध्यरे टणा अटरा लागि रहिथिला। पुलिस लुण मारुथुबा लोक मानक हाथ को मोड़ी देइथिला। तापर देखिबा प्रश्न नंबर ग कौन कही ना लुणमरा स्थान रे सामान्य रक्तपात हेबार कारण कौन थिला। ना दांडी ठारू 4 माइल दूर रे 8 नामक स्थान रे सत्याग्रही माने लुण मारिबाकू उद्यत बा उद्यम करिवारु पुलिस सेमानकू बाधा देइथिला ओ लुण माटी धरिथिबा लोकमानकर हाथ मोड़ी अत्याचार आरंभ करि देइथिला। जनकर जन मणिबंध जखम होईगला एवं ठेलापेला और टणा घोषरा जगू लुणमरा स्थान रे सामान्य रक्तपात होइथिला। तापर देखिबा घ कौन कही ना देखणाहारी माने काहेकि लुण माटी साउंटिबा आरंभ करदेले। दांडी ठारू 4 माइल दूर रे 8 स्थान रे सत्याग्रही माने लुण मारिबा आरंभ करदेले ओ सेठारे पुलिस एवं सत्याग्रही मानक मध्यरे ठेलापेला लागि रहिला। ए सबु देखि ग्रामवासी तथा देखणाहारी माने सत्याग्रही प्रति समर्थन जणाई हठात समुद्र कूलरू लुण माटी साउंटिबा आरंभ करि देइथिले। तापर देखिबा 2 नंबर कहिला पुलिस रो हृदय किपरि परिवर्तन हेबो बोली गांधीजी कहिथिले। लवण आईन अमान्यकारींकर उद्देश्य रे हेइथिबा वक्तव्य रे गांधीजी कहिथिले से आईन अमान्य बेले सत्याग्रही माने पुलिस अत्याचार को जेभली भावे सह्य करी असीम धैर्य और कष्ट सहिष्णुतार शक्ति प्रदर्शन कले ताहा द्वारा सेमानकर हृदय परिवर्तन हेबो। तापर देखिबा ख गांधीजी को राति अधरे केउ खबर मिलिला। ना सत्याग्रही माने लवण आईन अमान्य करिवा समय रे पुलिस अत्याचार सते जेउ असीम धैर्य और सहनशीलता तथा कष्ट सहिष्णुतार शक्ति प्रदर्शन कले सही खबर सही दिन राति रे ही गांधीजी को प्राप्त होइतिला। सेमानक कार्यरु गांधीजी बुझी परिले जे तांको प्रति लोकमानकर हृदय गभीर समर्थन तथा सम्मान रही। तापर देखिबा ग कौन कहिला ना 8 ओ भीमरेडी रे गांधीजी केउ दृश्य देखिथिले। ना गांधीजी 8 ओ भीमरेडी ठारे हजार हजार संख्या रे स्त्री पुरुष लुण मारिबा दृश्य निज आखिरे देखिले। संपूर्ण शांत ओ अहिंस भावे समाने लुण मारिबा कार्य करुथिले। तापर देखिबा घ केउ नीति अवलंबन कले भारत निकट भविष्यत रे स्वराज्य फेरी पाइबो बोली गांधीजी आशा पोषण करथिले। 8 ओ भीमरेडी ठारे हजार हजार संख्यार स्त्री पुरुष सत्याग्रही भावे संपूर्ण शांति और अहिंसा रे जेपरी लुण मारा कार्य करथिले ताहा देखि गांधीजी संतोष प्रकाश करथिले। से कहिले जे सरकारी हाकिम माने सही ठारे सत्याग्रही मानक प्रति जो भली व्यवहार करथिले
ତାହା ବାସ୍ତବିକ ସୀମା ବହିର୍ଭୂତ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେପରି ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତାହା ଅହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହେବ, ତେବେ ଭାରତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କରିଦେଲା ଆମ ନିଜ ଦେହରେ ରକ୍ତ ପରି ଏ ଲୁଣ ଆମର ପ୍ରିୟ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଆମ ନିଜ ଆମ ପ୍ରିୟ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ମହାନ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣାଙ୍କ ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅମୃତ ଅନୁଭବରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଦରିଆ ଦଖଲ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖିକା ପରାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଲବଣ ଆଇନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଅବହମାନ କାଳରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ହାତରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମାରି ଆସୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଶାସକ ହେଲା ପରେ ଲବଣ ଆଇନ ବଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଅହିଂସ ଉପାୟରେ ଏହି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସର ବିରୋଧ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦାଣ୍ଡି ଠାରୁ 4 ମାଇଲ ଦୂର 8 ଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଲୁଣ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ମୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏ ଖବର ପାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୁଣ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେହର ରକ୍ତ ପରି ଲୁଣ ଆମର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ସେ ଲୁଣ ଛଡ଼େଇ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବା ତା କାହାରିକି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗ ବିନା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରାଯାଏ ତାହା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ, ସରଳ ଭାଷାରେ, ସାବଳୀଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ନା, ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣାଙ୍କ ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅମୃତ ଅନୁଭବରୁ ସଂଗୃହୀତ ଦରିଆ ଦଖଲ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଲେଖିକା ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାର ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବଳିତ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗର ଅନନ୍ୟ ମହତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୁରୋଧା ବାପୁଜୀ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର ଥିଲେ। ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗ ପରି ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ବଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ହେବ ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଲୁହ ଓ ଲହୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବ। ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅନ୍ୟର ପ୍ରାଣ ନ ନେଇ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତଥାପି ତାହା ବଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱରାଜ ହିଁ ଅଧିକାର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବା ପରି ମହନୀୟ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ମହନୀୟ ଆଦର୍ଶର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କହିଲା, ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ
ମନେ ପକାଇ ପୂରଣ କରିବା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର କହୁଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। କ'ଣ ହବ ନା ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗ ବିନା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରାଯାଏ ତାହା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଦେଶ ଲୋକେ ନିଜର ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ ବା ଆତ୍ମ ବଳିଦାନରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟର ପ୍ରାଣ ନ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଜୀବନ ଦେଇ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା କଳାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଭଗବାନ ଭାରତକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଆସ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ସଜେଇକି ମୁଁ ଖାଲି ସେ ଉତ୍ତରଟାକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏହା ହିଂସା ନୁହେଁ, ଆମର ନିଜ ଦେହର ରକ୍ତ ପରି ଏ ଲୁଣ ଆମର ପ୍ରିୟ। ମୋର ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୁଲିସର ଜବରଦସ୍ତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ କହିଛି ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କରେ ଦେଲା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ 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 ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସଠିକ ବନାନ ହବ ଚରେ ଦୀର୍ଘଇ ର କ'ଣ ଜରେ ଦୀର୍ଘଇ ବରେ ହସେଇ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଓକେ ତାପରେ ଖ ଦେଲା କ'ଣ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ 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 ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ। ଆର ସଠିକ ଯେଉଁ ବନାନଟା ହବ ଦନ୍ତେନରେ ହସେଇ ତାଲବେଶରେ ଏକାର ତହିଁରେ ଚ ମୁଦିନେଶ୍ୱରରେ ଟ ନିଶ୍ଚେଟ ହେଲା। ତାପରେ ଗ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି। ସଠିକ ବନାନ ହବ ମ ଦନ୍ତରେ ତ୍ର ତାପରେ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ହସେଇ ଧରେ ହସେଇ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତିର ଠିକ ବନାନ କ'ଣ ହବ ଦନ୍ତେନରେ ୟ ତହିଁରେ ଆକାର ୟ ମରେ ଦୀର୍ଘଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରେ ହସେଇ ତହିଁରେ ରେଫ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଆସ ଅଭିଧାନ ଦେଖି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ସିଦ୍ଧ କ'ଣ ଅଛି ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ନିପୁଣ ଯଜ୍ଞ ବା ପାରଙ୍ଗମ। ଓକେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ଧାରଣାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ। ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ମଣିବନ୍ଧର ଅର୍ଥ ହାତ ଓ ପାପୁଲିର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ଦେଲା ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ଆକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦନ କଲେ କ'ଣ ହବ ସାଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ନିର୍ଭୟ ନି ଯୁକ୍ତ ଭୟ। ତାପରେ କ'ଣ ପଦଘାତ ପଦ ଯୁକ୍ତ ଆଘାତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନି ଯୁକ୍ତ ଦୋଷ। ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ନି ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ଦେଲା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମନେ କରି ଆସ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କ ଖ ଦେଲା ଆକୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ସେଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ମୁଁ ସେଇ ଉତ୍ତର ପଢ଼ି ଦେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଓକେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କରେ ଦେଲା
ଦାଣ୍ଡିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଓକେ, ଆର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇପାରିବ ନା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡିରେ କଣ କରି ସାରିବା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ ଆର ଦାଣ୍ଡିରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ସରିବା ପରେ କିଏ ଚାରିଆଡେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ଖରେ କଣ ଦେଲା ନା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖଣାହାରୀ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ପନ୍ତାରେ ଲୁଣ ମାଟି ସାଉଁଟିବାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ହବ? ଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହବ ଯେଉଁଠାରେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରେ ଭୁଲ କହିଦେନି କେଉଁମାନେ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ପନ୍ଥାରେ ଲୁଣ ମାଟି ସାଉଁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖଣାହାରୀ ଭାବେ ସେଠାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ କଣ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗରେ ଦେଲା କଣ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଏହି ମର୍ମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ରାତି ଅଧରେ ମତେ ଯେଉଁ ଖବର ମିଳିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଲୋକେ ମୋ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ଘେନିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଣ ହବ ନା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ ଲୋକେ ମୋ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ଘେନିଛନ୍ତି ଏ କଥା କିଏ କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ। କଣ କହିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ଦେଲା ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗ ବିନା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରାଯାଏ ତାହା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ହବ କେଉଁଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହବ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା କଣ ହାସଲ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ନା ବାମ ପଟେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଛି ଆସ ତାକୁ ବାଛି ଲେଖିବା ଓ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଆଡେ ଗୋଟେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଇଆଡେ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ହେଲା। ଆସ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟକୁ ଚେଷ୍ଟା ଶୂନ୍ୟ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଶୂନ୍ୟ ଆକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କଣ ହବ ନା ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ରହିଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିନଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତକଲି ମାନେ ସୂତା କାଟିବାର ତାକୁଡି ଆକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହବ ତକଲିରେ ସୂତା କାଟିବାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ଘାବରା ମାନେ ବିଚଳିତ ହେଲା ଆକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହବ ବିପଦ ସମୟରେ ଘାବରା ହୁଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମାନେ ଅମର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅମର ହେଲା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମାନେ ଅମର ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ ମାନେ ଚିହ୍ନ ତାନେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍वेश्चन। ଫଟାଫଟ ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନ ଲାଇକ୍ କରି ପକାଅ, ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ପକାଅ। ଯୋଉମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏହିଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଲୋଡ ହେବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ରଖିବା। ବାଏ ବାଏ।